Good morning to you all. In this video, we are going to discuss about in the molecular genetics, regulation of gene expression. So, regulation of gene expression. The cluster of gene with related functions are called operon. A cluster means a group, more than one genes is responsible for the related functions is called as a operon. They usually transcribe a single mRNA molecules in E. coli. Nearly 260 genes are grouped in 75 different operons. Okay, so operons means a cluster of genes having their related functions. ஓகேவா ஜீன்ஸ் வந்து குரூப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த குரூப் ஆர் கிளஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தே ஹாவ் யூஸ்வலி டிரான்ஸ்கிரைப் எ சிங்கிள் mRNA மாலிக்யூல்ஸ். யூஸ்வலாக சிங்கிள் mRNA மாலிக்யூல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகும் இன் ஈக்குவலை. ஸோ நியர்லி 260 ஜீன்ஸ் ஈக்குவலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 260 ஜீன்ஸ் ஆர் குரூப் இன் to 75 different operons. Total 260 genes. இந்த 260 genes வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா 75 different operons, அதாவது 75 cluster structures வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, அந்த ஒவ்வொரு cluster structuresையும் வந்து operon அப்படின்னு சொல்லுவோம். The structure of operons. இப்போ operonோட structure. Each operon is a unit of gene expression and regulation and consists of one or more structural genes and the adjacent operons genes that control transcriptional activities of a structural gene. So each operon is a unit of gene expression. ஒவ்வொரு operonum gene expression ஓட unit. So அதாவது அதுதான் ஜீனோட expression and the characters ஓட basic unit. Regulation and consists of one or more structural gene. So இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா one or more structural genes எல்லாம் கன்சிஸ்ட் ஆயிருக்கு. The adjacent operon genes that control transcriptional activities of your structural genes. So இந்த structural genesக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய adjacent operons. ஸோ அந்த operons வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா transcriptional activities. ஓகேங்களா, ஸோ அதாவது DNA synthesis, the RNA is transcriptional. In this activities is regulated by the adjacent operons of the regulated genes. Regulated genes க்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய operons ஆல இந்த activities வந்து regulate ஆகுது, control ஆகுது. The structural gene code for protein, rRNA and tRNA required by the cells. The structural gene code for protein. The structural gene codes க்கு என்ன தேவை அப்படின்னாக்கா protein, rRNA and tRNA required by the cells. Next one, the promoters are the single sequence in DNA that initiate the RNA synthesis. Okay, so the promoters is a single sequence. Promoter is a single sequence of DNA that initiate the RNA synthesis. Transcription process la, so DNA synthesize the RNA. So the DNA வந்து RNA synthesize பண்ணும்போது so promoter அப்படினக்கூடிய ஒரு region இருக்கும், promoter region. அந்த regionல தான் RNA polymerase வந்து bind ஆகுது. ஸோ இப்போ அந்த RNA polymerase bind ஆகக்கூடிய அந்த promoter region say single sequence of DNA ஓட ஒரு single sequence that initiate the RNA synthesis. ஸோ அதுதான் வந்து RNA synthesis வந்து initiate பண்ணுது. ஓகேங்களா, அந்த promoter region தான் RNA synthesis initiate பண்ணும். The RNA polymerase bind to the promoter. ஓகேங்களா, RNA polymerase வந்து நமக்கு அந்த promoter regionல வந்து bind ஆகுது to the initiation of transcription. ஓகேங்களா, promoter region என்னக்கூடியது DNA விட ஒரு single sequence. The single sequence of DNA is called as a promoter. The RNA polymerase is bind in the site of promoter and initiating the transcription. ஓகேவா, RNA polymerase வந்து இந்த promoter regionோட bind ஆகிட்டு நமக்கு transcription process வந்து initiate பண்ணும். The operons are present between the promoters and a structural gene. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த operon அதாவது cluster genes இருக்குல்லைங்களா, இந்த cluster gene வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா presence between the promoters and the structural gene. இப்போ ஒரு ஸ்டான்ஸில்
promoter region RNA polymerase binding site இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து promoter region. இந்த promoter regionக்கும் ஒரு structural geneக்கும் in betweenல நமக்கு present ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த cluster structures தான் வந்து operon அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. The repressor protein bind to the operator region of the operon. ஓகேவா, இந்த operator region அதாவது promoter regions ஜீன்ஸ் வந்து நமக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து எங்கே இனிஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த ப்ரமோட்டார் ரீஜியனில் வந்து இனிஷியேட் ஆகுது இல்லைங்களா. ஓப்ரான் ஆர் ப்ரெசன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரமோட்டார் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், இந்த ரெண்டு ஜீனுக்கு இடையில தான் நமக்கு வந்து ஓப்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The repressor protein bind to the operator regions of the operon. ஓகேங்களா, இந்த operator region இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த operator region நமக்கு ஓப்ரானோட பைண்ட் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னாக்கா ஒரு repressor protein. ஓகேங்களா, this is a binding agent. The repressor protein வந்து binding agent. ஸோ இந்த binding agent தான் நமக்கு ஆப்ரேட்டரோட ஓகேவா நம்மளோட ஓப்ரானை வந்து பைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ரேட்டரோட நம்மளோட ஓப்ரானை பைண்ட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள், த லாக்டோஸ் இல்லைங்களா, லாக்டேஸ் அப்படின்னக்கூடிய ஓப்ரான், த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் லாக்டோஸ் இன் ஈகோலை ரெக்வயர் எ 3 என்சைம். ஸோ இப்போது இந்த ஓப்ரான்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதோட ஸ்ட்ரக்சரல்ஸ் அப்படின்னும் போது பாருங்கள், the metabolism of lactose in E. coli require 3 enzymes. ஓகேவா, E. coliயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸ்க்கு 3 enzymes தேவை. என்னென்ன அப்படின்னா பெர்மியேஸ், பீட்டா galactosidase and a transacidylase. ஓகேவா, இந்த 3 enzymes. ஸோ என்னென்ன enzymes அப்படின்னாக்கா பெர்மியேஸ் and beta galactosidase, then transacidylase. The enzymes permease is needed for entry of lactose in the cell. இந்த permease என்சைம் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா லாக்டோஸ் என்ட்ரி ஆஃப் த செல்ஸ், லாக்டோஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த permease. அதுதான் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ permease. Beta galactosidase bring about the hydrolysis of lactose to glucose and galactose. ஸோ இந்த பீட்டா galactosidase வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் லாக்டோஸ், லாக்டோஸ் வந்து ஹைட்ரோலைஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, லாக்டோஸ் வந்து ஹைட்ரோலைஸ் ஆகிட்டு நமக்கு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸாக சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது, அதை டீஹைட்ரேட் பண்ணக்கூடியது, அதாவது ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து நமக்கு இந்த பீட்டா galactosidase அப்படின்னு சொல்லுவோம். While transacidylase is transfer a acetyl group from acetyl-CoA to beta galactosidase. ஓகேங்களா, அந்த தேர்டாக ஒரு என்சைம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா transacidylase, இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். எதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஏ அசிட்டைல் குரூப் ஃப்ரம் த acetyl-CoA to beta galactosidase. அசிட்டைல் குரூப்பை acetyl-CoAல இருந்து பீட்டா galactosidase வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது இந்த transacidylase அப்படின்னக்கூடிய என்சைம். The லைகோபிரான்ஸ் is consist of a one regulator gene. லைகோபிரான்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் ஜீன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அது ஐ ஜீன்ஸ் ரெஃபர் டு இன்குபிட்டார். ஓகேவா, ஐன்றது வந்து எதை ரெஃப்ரெசன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இன்குபிட்டார். தென் ப்ரமோட்டிங் சைட் பி. ஓகேவா, பி ரெப்ரசன்டட் தி ப்ரமோட்டார் and the operator site O represented the operator site. Besides this, it has a 3 structural genes, is namely LAC-Z, Y and LAC-A. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த 3 regions லைகோபிரான் consist of a one regulator gene. ஓகேவா, ஒரு regulator genes இருக்கும்.
then promoting அந்த regulator gene வந்து promoting site, operating sites இல்லையா, inhibitors இது எல்லாமே வந்து inhibitor, promoting site, regulating sites. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு operator or obrons or regulator genes அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த 3 genes சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, like Z, Y and like A. The like Z gene code for beta galactidase. ஓகேவா. இந்த like Z நக்கூடிய ஜீன் வந்து எதை கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா பீட்டா கேலக்சிடேஸ் நக்கூடிய என்சைமை கோட் பண்ணுது. like Y genes code for a premise. ஓகேங்களா. like Y அப்படின்னக்கூடிய ஜீன் வந்து கோட் ஃபார் பெர்மியேஸ் வந்து இது கோட் பண்ணோம். அண்ட் ஏ ஜீன் கோட் ஃபார் ட்ரான்ஸ் அசெட்டிலேஸ். ஓகேங்களா. லைக் ஏன்னக்கூடிய ஜீன் வந்து நமக்கு எதை கோட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ட்ரான்ஸ் அசெட்டிலேஸ் அப்படின்னக்கூடிய என்சைம்ஸை கோட் பண்ணோம். ஸோ இதுதான் வந்து லைக் ஓப்ரான்கான ஒரு கான்செப்ட். ஓகேங்களா. ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்னா என்ன, ஓப்ரான்னா என்ன. ஸோ ஓப்ரான் மீன்ஸ் a cluster of genes having the related functions. ஓகேவா. cluster of genes having the related functions, அதுதான் நம்ம வந்து ஓப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கான டயக்ராம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். RNA polymerase so unable to bind to promoter. ஓகேங்களா. RNA polymerase, the RNA polymerase unable to bind to promoter. RNA polymerase வந்து நமக்கு எங்கே பைண்ட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா எப்பவுமே ப்ரொமோட்டாரோட பைண்ட் ஆகும். இந்த டயக்ராம்ஸில் இந்த பீன் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் வந்து ப்ரொமோட்டார், ஐ வந்து இன்குபிட்டார். ஓகேங்களா. O ஃபார் ஆப்ரேட்டார். சரிங்களா. ZYA அப்படின்னக்கூடியது 3 ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். ZYA வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த பாலிமரேஸ் RNA பாலிமரேஸ் வந்து unable to bind to promoter region. ஓகேங்களா. P represented the promoter, O represented the operator. ஓகேவா. ஸோ அப்போது இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜியனோட நமக்கு வந்து RNA பாலிமரேஸ் வந்து பைண்ட் ஆகுது. RNA பாலிமரேஸ் வந்து ப்ரொமோட்டர் ரீஜியனோட பைண்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த RNA பாலிமரேஸ் வந்து RNAவை சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா. RNAவை சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. பட் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்டியூசர்ஸ் வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆகிறாங்க. ரெப்ரஸார் mRNA. ஓகேங்களா. ரெப்ரஸார் mRNA. ஸோ இந்த mRNAவிலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன்ஸ் இஸ் பைண்டிங் வித் த ஆப்ரேட்டர் ரீஜியன். இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வந்து எதோட பைண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் ரீஜியனோட பைண்ட் ஆகுது. இது ப்ரொமோட்டார் ரீஜியனோட RNA பாலிமரேஸ் வந்து பைண்ட் ஆகிருக்கு. ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன். ஸோ இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நமக்கு mRNA வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணோம். இந்த mRNA சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வந்து ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் தான் பைண்டிங் த ஓப்ரான்ஸ் அண்ட் a ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ பைண்டிங் த ஓப்ரான்ஸ் அண்ட் a ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸையும் ஓப்ரானையும் பைண்ட் பண்ணக்கூடியது. பாருங்கள். ரெப்ரஸார் பைண்ட் டு தி ஆப்ரேட்டர் ரீஜியன் அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த RNA பாலிமரேஸ் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்கிரைபிங் த ஓப்ரான். ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஓப்ரானோட பைண்ட் ஆகுது. ஓகேவா. அதாவது ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ரேட்டரோட பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ரிவென்ட்ஸ் த RNA பாலிமரேஸ் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்கிரைபிங் த ஓப்ரான். ஓகேவா. இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய RNA பாலிமரேஸ் ப்ரொமோட்டரில் பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் RNAவை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். RNA கூட சிந்தசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். பட் இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆப்ரேட்டர் ரீஜியனோட பைண்ட் ஆன உடனே ப்ரிவென்ட்ஸ் த RNA பாலிமரேஸ் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்கிரைபிங் த ஓப்ரான். ஸோ இந்த RNA பாலிமரேஸ் வந்து ஓப்ரானை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸை இது வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும், தடுக்கும். ஓகேங்களா. RNA பாலிமரேஸ் பைண்ட் டு ப்ரமோட்டார். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா RNA பாலிமரேஸ் வந்து நமக்கு ப்ரமோட்டாரோட பைண்ட் ஆகிடுது இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்டியூசர்.
presence of inducers. Inducers வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். inducers யூஸ் பண்ணுறதால ப்ரமோட்டர்ஸோட வந்தது பைண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல inducers வந்து என்ட்ரு ஆகிருக்கு. inactive repressor இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லைங்களா, mRNA சிந்தசைஸ் பண்ண ரெப்ரசன்ட் ப்ரோட்டீன், அந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு inactive states. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வந்து inactive conditions. ஸோ அப்போ இன்ஆக்டிவாக இந்த ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீனை நம்ம வந்து சப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒரு இன்குபிட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த RNA பாலிமரேஸ், ஓகேங்களா, RNA பாலிமரேஸ் ப்ரமோட்டார் ரீஜனில் பைண்ட் ஆகிட்டு ஸோ அப்படியே ஆப்ரேட்டர் வழியாக ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து யூஷுவல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ யூஷுவல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்தது அப்படின்னாக்கா லேக் mRNAவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 3 ஜீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். லேக் Z, லேக் Y அண்ட் லேக் A. ஸோ லேக் Z வந்து பீட்டா கேலக்சிடேஸை நமக்கு சிந்தசைஸ் பண்ணும். லேக் Y வந்து பெர்மியஸை சிந்தசைஸ் பண்ணுது. லேக் A வந்து டிரான்ஸ் அசிடைலேஸை சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸில் லேக் ஓப்ரானோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஓப்ரான்ஸ் அப்படின்னக்கூடியது வந்து கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸ். லேக் ஓப்ரான், லாக்டோஸ் ஸோ எப்படி வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது, ஸோ அதை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்.